আমি আবার রেকর্ডিং, and this would be here topic last ক্লাসের হোমওয়ার্ক যারা দেওয়া নেই তারা হোমওয়ার্ক আজকে দিয়ে দেবে। হোমওয়ার্ক আজকে দিয়ে দেবে। আমি যেমন যেটা করি আর কি, what I do usually do, প্রথম আবার অনেকে প্রথম না জানো হোমওয়ার্ক না দিলে ক্লাস করতে দেই না, এটা হয়। আবার আফটার দ্য ক্লাস, যেমন কালকে আমি করেছি, একটা ক্লাসে কি দেখলাম যে স্টুডেন্ট হোমওয়ার্ক দেয়নি। আই গট দিস ইন এ ক্লাস, হোমওয়ার্ক দেয়নি। পরে বললাম যে ঠিক আছে আবার পরের দিন পরে নিয়ে আসো, যেমনটা আজকে বলছি তোমাদেরকে। পরের দিন ওদের আশা আনে নাই, 5টা স্টুডেন্ট কালকে হোমওয়ার্ক আনে নাই। তো আমি 5 জনকে আফটার দ্য ক্লাস, ওয়েন ক্লাস ওয়াজ ওভার, আমি স্টুডেন্টদেরকে যেতে দেয়নি, যে বসে এখন হোমওয়ার্ক করো। কালকে রাত 9টা পর্যন্ত হোমওয়ার্ক করেছি ওদেরকে, বুঝে গেছে? সেটা আমরা আজকে করছি না, কালকে পরের ক্লাসে করবো না। Today is Sunday, Thursday, and next class our Sunday. যারা হোমওয়ার্কটা করো নাই তারা সানডেতে আফটার দ্য ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, যাবে না, যেতে পারবে না। ইভেন ইউ মে হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস করা বন্ধ করে হোমওয়ার্ক করবে, বুঝে গিয়েছে? সো বড় হয়েছে বলে ছাড় দেবো এরকম না, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো নাও গেট হিয়ার। আজকে আমরা গ্রাফিক্যাল মেথড পড়বো। আমরা অর্ডার পড়েছিলাম, অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন। I hope you are very clear about the order of reaction. আমরা অবশ্য এটা এখনো পড়ি নাই। We did not study that why this happens. আমরা এটা পড়ি নাই যে when you increase concentration of a reactant, that may not increase rate of reaction when that's zero order, right? But why this happens এটা আমরা এখন বলি নাই, বলবো পরে, আসতেছি। So then we are still on order of reaction. Order of reaction was determined experimentally, right? Experiment করে আমরা দেখেছি যে when we double concentration, what happens to the rate? এটা এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা ডিসাইড করেছি yes, that was first order, second order or zero order, এই তিনটাই অর্ডার পাই। আজকে আমরা যেটা করবো আর কি, another experimental method. This is here another experimental and graphical method. এক্সপেরিমেন্ট করে আবার গ্রাফ করব, বুঝে গিয়েছে? This is another method to determine order of reaction. Understand this? This is new topic. New topic is little different topic on the order of reaction. আমরা এর আগে পড়েছি যে changing concentration and measure the rate and we got how the concentration affected the rate of reaction. Order হয়েছে, order determination হয়েছে experimentally. This is another method. So this is another method of determining order of reaction. Another method. সেটা কি? এই মেথডটাতে দুটো জিনিস থাকবে। One is the experiment কি করব আসতেছি। Another is graphical method. Okay, আমরা যারা এখানে ফিজিক্যালি আছি 3 জন আছো, অনলাইনে 2 জন আছো, গ্রাফ লাগবে, graphical work লাগবে। So I will discuss something, show something here in the class, and then you will have to work on graphic কাজ আছে। So graphic কাজ করতে সময়ও লাগে। So come on, কি হবে আমরা করব? So we here in this experiment we don't measure the rate of the reaction. In the previous method we set particular concentration, right? We set particular concentration and start the reaction, and we measured the rate of the reaction. That was our experimental process. Now in this process, the new process, we are not going to measure the rate of the reaction. So what we do here in this experimental process, we'll set a particular concentration of a reactant, a particular reactant. Look, here may be a reaction. Look at this. Here may be a reaction in this container. A reaction is on here in this container. The reaction goes on. So when reaction goes on, the concentration of reactant will decrease, right? The concentration of reactant will certainly decrease. And we'll measure, our job is we'll measure the concentration at regular intervals. This is our job. Okay, just you do 2 things. One, you monitor the time. Suppose after 2 minutes, what is the concentration of the reactant? So we have ways
we already learned that ways of measuring rate of reaction, measuring concentration. Sorry, ways of measuring concentration. Any of the suitable ways could be used to measure concentration of reactant, particular reactant. বুঝে গিয়েছে? Particular reactant এর concentration আমরা measure করব at regular intervals. Regular intervals may be after 5 minutes, after 2 minutes, after 10 minutes, every after 10 minutes, depending on the rate of the reaction. If the reaction is fast, you need to monitor the concentration quickly. Suppose after 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. And if the reaction is very slow, reaction takes long time to take place, then you may measure or monitor the concentration at regular intervals, maybe here 15 minutes or 10 minutes. So this time we will get a table. On this experiment, we get a table. Here is the time, and here is the concentration. Understand? Concentration. Maybe at the beginning, when time is 0, what is the concentration? At the beginning. আমরা reaction শুরু করার আগেই কনসেন্ট্রেশনটা দেখে নিলাম, দ্যাটস at 0. আবার 5 minutes পরে আমরা কনসেন্ট্রেশন মনিটর করলাম বা মেজার করলাম, and we write that. And then after another 5 minutes, after 10 minutes from the beginning, we record here the concentration. 15 minutes, we record here 20 minutes, we record here. কথা বুঝে গিয়েছে? এভাবে কাজটা করছি. This is experiment শেষ। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানে we need to do 2 things here other than the experiment বাদ দিয়ে আরো একটা জিনিস করতে হবে, সেটা হচ্ছে গ্রাফ। ওকে, এখন আমরা গ্রাফ করব, ওই রেজাল্ট দিয়ে গ্রাফ করব। এই গ্রাফ আমাদেরকে ইন্ডিকেট করবে অর্ডার অফ দ্য রিঅ্যাকশন। বুঝে গিয়েছে? গ্রাফ দেখেই আমরা বুঝতে পারবো অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন। ওকে, এরপরে আমরা এরকম করে টাইম and here is concentration, time and concentration graph আমরা draw করব। Understand? এটা পারবো না, করতে পারবো না, বলো দেখি। পারবো? সবাই পারবো এগুলো? When you have the values, we can measure this way we can measure. Okay, so আমরা যদি কোনো প্রোডাক্ট রিঅ্যাকট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন মেজার করে থাকি, আমাদের 3টা গ্রাফের জন্য 3 ধরনের রেজাল্ট পেতে পারি। We may get 3 types of result. So one is this straight line. খেয়াল করো, লেখালেখি বন্ধ করো, লেখালেখি অত ইম্পর্টেন্ট না। এই যে get here, আমরা এরকম একটা লাইন পেতে পারি। When you have the values of time 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, or any time intervals, and you put the concentration, you know, as we are measuring here concentration of the reactant, right? Reactant এর কথা বলছি। So reactant এর concentration আস্তে আস্তে কমবে। At the beginning maybe here, then after some time here, after some time here, after some, this is how that falls down. কথা বলে গিয়েছে, আস্তে আস্তে কমছে। And if you get a straight line, this is a zero order reaction. Okay, আমাদের কাজ শেষ, experiment করা শেষ, this is experiment, plot করা শেষ, this is another job, and then we decide, yes, what do we get here? A straight line. Straight line মানে কি? Wait, straight line মানে কি? At any time, suppose here this time difference, কত time difference? মনে করো 5 minutes. এই 5 minutes এ যতটুকু কনসেন্ট্রেশন ফল করেছে, বুঝো তো? এই 5 minutes এ যতটুকু কনসেন্ট্রেশন ফল করেছে, এই 5 minutes এ another 5 minutes, maybe at the middle, maybe at the end, একই রকম কনসেন্ট্রেশন ফল করছে না? With the line is straight, then this indicates this that at the beginning, at the middle, at the end, the fall in concentration is same at particular time. So that's the rate. What's the rate? Change in concentration. This is the change in concentration, this to this. Change in concentration divide change in time. That's the rate. And at the middle, you monitor 5 minutes, another 5 minutes. Middle, change in concentration is এখান থেকে এখানে, change in concentration, change in time will be same. যেহেতু একই লাইনে সোজা স্লোপটা একই, স্লোপটা সেম, the slope is the rate, right? And এখানে শেষের দিকে গিয়ে একই অ্যানসার পাবো। What does it mean? Changing concentration or decreasing concentration doesn't affect the rate of the reaction. So isn't this a zero order reaction? বলো, এখন তোমার কোশ্চেন বলো।
This is another experiment. আমি যেটা বলেছি খেয়াল করতে হবে। Our previous experiment was different. Previous experiment টা কি ছিল? That was another method. This is new method. The previous method was we set concentration of reactants, maybe 2, 3, 4, few concentration, few substances. So we mix together and we monitor the rate of the reaction. The concentration of A was 0.1, concentration of B, another reactant was 0.2 or 0.1, and then we monitor the result rate. শুরুতে rate কত বুঝে গেছে শেষ। Then we repeated the experiment. We changed the concentration 0.1 এর জায়গায় 0.2 নিয়েছি, আবার মনিটর করেছি, rate measure করেছি, we got the rate and we compare the rate, how we changed the concentration and how we got the rate changed, তার উপর ডিপেন্ড করে করা হয়েছে। That was totally different method, and this is another method which you do not change concentration. Concentration changes automatically when reaction goes on, reaction proceeds, this concentration falls. অবশ্যই ফল করবে, কারণ রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকেই তো প্রোডাক্ট হবে। রিঅ্যাক্ট্যান্ট আস্তে আস্তে কমে যাবে না, রিঅ্যাক্ট্যান্ট কমে যাচ্ছে। সো আমরা জাস্ট মেজার করছি, উই আর মেজারিং দ্য কনসেন্ট্রেশন উইথ টাইম। বুঝে গিয়েছে? অ্যাটেনটিভ থাকবে, ক্লাসে এগুলো বললাম তো কিছুক্ষণ আগে। ওকে, সো দিস ইজ ডিফারেন্ট মেথড। সো দিস টাইম উই জাস্ট সেম এক্সপেরিমেন্ট, ওয়ান এক্সপেরিমেন্ট। আগের এক্সপেরিমেন্টটা রিপিট করা হয়েছিল, একবার করে ফেলে দিয়েছি, আবার কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আবার করেছিলাম, আবার কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আবার করেছিলাম। দিস ইজ হাউ উই ডিড দ্য এক্সপেরিমেন্ট। This is one reaction which starts and which goes on till the end. একই রিঅ্যাকশন, আমরা ডিফারেন্ট টাইমে ওই রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশনটা মেজার করেছি। কি বুঝে গিয়েছে? শুধু একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট কিন্তু কনসেন্ট্রেশন মেজার করা হয়েছে, কারণ অর্ডার টু বি ডিটারমাইন পার্টিকুলারলি একবারে ওভারঅল অর্ডার ডিটারমাইন করা যায় না। এক্সপেরিমেন্ট করে একটা একটা করে অর্ডার ডিটারমাইন করা হয়। আগেও যা করেছি এখনো তাই করছি, একটা একটা করে। মানে বুঝো, একটা রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন শুধু মনিটর করলাম, then maybe another reactant, আমরা একটা রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন মনিটর করে এই রেজাল্ট পেলাম। মেবি উই গেট দিস রেজাল্ট, আই সে if we get this kind of result, we say this is zero order reaction. কেন জিরো অর্ডার বুঝেছো? At any time if you put the concentration value and time value, which is the change in concentration and change in time, you will get same result. বুঝে গিয়েছে? স্ট্রেট লাইন মানে রেট চেঞ্জ হয় না। ক্লিয়ার? ওকে, now get another if this is first order reaction হলে কি হবে? ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন হলে কি হবে আমরা এটা দেখি। ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন হলে কি হবে? এই যে এরকম হবে। This is here. So compare these two. আমরা এটা মানে কাজ করব, and you will work. তোমরা নিজেরাও এটা গ্রাফ ড্র করবে। You are going to draw graph. ওকে, এখনই করব, আমি আগে দেখে নেই। সো এই প্লটিং গুলো তোমরা সবাই পারি, তাই না? We've been doing this from your O level, right? So এই আস্তে আস্তে কনসেন্ট্রেশন, মেবি at the beginning this is the concentration, next concentration ভ্যালু গুলো থাকবে আমাদের টেবিল থেকে ভ্যালু টাইম দেখে দেখে বসাবো, হয়ে যাবে। ওকে, this is here our what first order. This is zero order. This is key first order, and now get another. This is here second order. Second orderটা কি হবে দেখো, একটু খেয়াল করতে, কম্পারেটিভলি দেখতে হবে, কম্পারেটিভলি দেখে বুঝতে হবে। This is unique, এটা একবারে ইউনিক, other than this two. Compare this two, this is unique, straight line, but these two are very similar. Similar কেন দেখো, এটা প্রথম দিকে বেশি হয়, পরের দিকে এক্সটেন্ডেড হয়। বুঝো? কম্পেয়ার করে বোঝা যায়? Do you understand difference between these two? দুটার দিকে একসঙ্গে তাকালে ডিফারেন্স বুঝতে পারবে। If you plot this here, this would be different. কিভাবে ডিফারেন্সটা হবে? এটা I draw that one here. বুঝে গিয়েছে? ওটা আমি এখানে ড্র করতেছি। এটা আরো শার্পলি নামবে, বাট ওদিকে গিয়ে লুজ হয়ে যাবে। বুঝে গিয়েছে? এটা হচ্ছে জাস্ট লুক অ্যাট, when you look at this you get this difference. কথা কিন্তু এটাই শেষ না, আসল কথা আসতেছি, কারণ এই সাটল ডিফারেন্স দেখে আমরা কি করে মনে রাখতে পারবো বা ডিটারমাইন করতে পারবো। ডিফারেন্স ইজ ভেরি নেগলিজিবল হিয়ার বিটুইন দিস টু, বাট দিস ইজ অবভিয়াস। স্ট্রেট লাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কি হচ্ছে, জিরো অর্ডার এক্সক্লুসিভ, নো ডাউট অ্যাবাউট দিস, বাট we may have doubt between these two, রাইট? এই দুটার মধ্যে একটু কনফিউশন থাকতে পারে যে কোনটা ফার্স্ট অর্ডার and কোনটা সেকেন্ড অর্ডার। And I just first say
the difference is, small difference is here this. এই যে এটার দিকে তাকাও, এটা দ্রুত নামবে, ফল করবে ফার্স্ট, বাট পরের দিকে ফলটা কমে যাবে। আর এটা মোটামুটি একইভাবে নামছে, একইভাবে যাচ্ছে। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এখানে আর এখানে মোটামুটি একই জিনিসটা থাকছে, আর এখানে আর ওখানে একই রকম জিনিস থাকছে না। সবাই কি বুঝেছো? I say again what I show you, the shape, how to look at. Shape indicates the order of reaction, but this is not an obvious information between these two. কারণ ডিফারেন্সটা খুব চোখ দিয়ে দেখায়, রেকর্ড তো করতে হবে, মানে উই নিড টু প্রুভ দিস। সেটা আমি আরো একটা দিক দেখাচ্ছি। কথা বোঝা যাচ্ছে? আমরা এই তিনটে গ্রাফ ড্র করা শিখলাম তো। হাউ টু ডু দিস, মানে ফার্স্ট ইউ নিড টু ক্যারি আউট অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, which is here you start reaction with particular concentration of a reactant, and concentration will change. You monitor the concentration at regular intervals with times, and you plot the result. If you get this result, this is zero order. If you get this result, this is first order, and if you get this result, this is second order. I say how these two are different. এখন আসল কথা বলি। আসল কথা হচ্ছে এই যে চোখে দেখেই আমরা অ্যান্সার বুঝে গেলাম, এটা থেকে বেটার ওয়ে আছে। উই হ্যাভ এ বেটার ওয়ে, সেটা হচ্ছে হাফ লাইফ মেজারিং। হাফ লাইফ মানে বোঝো? হাফ লাইফ মানে কি? You got this in O level maybe. Half life মানে বোঝো? এটা তো ফিজিক্সের টার্ম, হাফ লাইফ। কেমিস্ট্রির টার্ম। হাফ লাইফ is not half of the time. আমাদের যেটা মনে হয় আপাতত, when you don't know, if you know already what he says, what he says is correct, but half life means that half of the life. এটা একটা আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ মিনিং এটা করতে পারি, বাট দিস ইজ রং। ওকে, দিস ইজ রং। হাফ লাইফ মানে হাফ টাইম অফ দ্য পারফরমেন্স, টোটাল মানে হাফ পারফরমেন্স। আমি পুরো কাজ যেটা করলাম, টোটাল কাজ যেটা করলাম, এই কাজের অর্ধেক কাজ করতে কত সময় লেগেছে, দিস ইজ কল্ড হাফ লাইফ। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস মে নট বি হাফ অফ দ্য টাইম, ইউজুয়ালি হাফ অফ দ্য টাইম হয় না। বুঝলেন? তুমি ধরো এখান থেকে দৌড় দেওয়া শুরু করলে, জোরে দৌড় দিয়েছো, খুব জোরে, তো জোরে দৌড় দিয়েছো তুমি, এখান থেকে রাইফেল স্কোয়ারে চলে গেলে 10 মিনিটে, বুঝে গিয়েছে? সো ইউর টোটাল ওয়ার্ক ইজ ইউ রান হিয়ার 4 কিলোমিটার্স, মনে করো, সাপোজ আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট ডিস্টেন্স হিয়ার, সাপোজ 4 কিলোমিটার্স তুমি দৌড়ে গেলে কত মিনিটে? 10 মিনিটে, বুঝে গিয়েছে? হোয়াট আই সে, এই 10 মিনিটের অর্ধেক 5 মিনিটস, দিস ইজ নট হাফ লাইফ। হোয়াট ইজ হাফ লাইফ? এই যে 4 কিলোমিটার তুমি গেলে, এই 4 কিলোমিটারের অর্ধেক কত? 2 কিলোমিটার। এই 2 কিলোমিটার যেতে তোমার যত সময়টা লেগেছিল, দ্যাট ইজ হাফ লাইফ। মানে কাজটার অর্ধেক কাজ করতে, হাফ ডান কত সময় লেগেছে, দ্যাট ইজ হাফ লাইফ। কথা বুঝে গিয়েছে? সো দিস উই অ্যাপ্লাই হিয়ার। উই হ্যাভ এ পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশন অ্যাট দ্য বিগিনিং, রাইট? একটা রিঅ্যাক্ট্যান্টের উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কনসেন্ট্রেশন শুরুতে কত ছিল? সাপোজ দিস ওয়াজ 0.2 মোল পার ডিএম কিউব। এখন 0.2 এর অর্ধেক হতে, অর্ধেক মানে কত? 0.2 এর অর্ধেক মানে কত? 0.1। তাহলে 0.2 থেকে 0.1 হতে কত সময় লেগেছে? দ্যাট ইজ হাফ লাইফ। কথা বুঝে গিয়েছে? 0.2 থেকে 0.1 হতে কত সময় লেগেছে, দ্যাট উই সে হাফ লাইফ। আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? হাফ লাইফ ক্লিয়ার? সো আই শো ইউ, ইউ উইল ড্র হাফ লাইফ, তোমরা নিজেরা করবে। সাপোজ দিস ইজ কনসেন্ট্রেশন, দেখো এখানে একটা কনসেন্ট্রেশন আছে, দ্যাটস দ্য বিগ কনসেন্ট্রেশন at the beginning, right? First concentration, this is at the beginning. তাহলে এর অর্ধেক কত? সার্টেনলি দেখো এদিকে 0 থেকে তো তুমি শুরু করেছিলে নাকি? দ্যাট উই নরমালি ডু। 0 থেকে কনসেন্ট্রেশন এই পর্যন্ত গেছে, তাহলে at the middle is the half concentration, ঠিক আছে না? মিডল, এই যে মিডল করলাম, মিডলে চলে গেলাম লাইন, এই যে এখানে শুধু স্ট্রেট ড্র আ লাইন হিয়ার। এখন এই যে এখান থেকে গেলাম, দিস ইজ দ্য টাইম। এইটা কি? হোয়াট ইজ দিস? টাইম। আন্ডারস্ট্যান্ড? This is time here, and what is this? This is half concentration. বুঝে গিয়েছে? তাহলে কনসেন্ট্রেশন এখান থেকে এর অর্ধেক নামতে এই পর্যন্ত আসছে, কমতে কমতে এখানে গিয়ে অর্ধেক। This point shows the concentration is half now. This point shows concentration is half now than the what you got big. অর্ধেক হয়ে গেল না? এই অর্ধেক হতে কত সময় লেগেছিল? এই যে সময়টা লেগেছিল, this is called half life.
কথা বোঝা গিয়েছে? I show here, this I show here. Concentration কত এখানে? Maybe any value. I don't know the value here, but this indicates that this is the value. তাই না? গ্রাফ দেখাচ্ছে না এটা ভ্যালু, এটা ভ্যালু। তাহলে এখানে 0 and this is the concentration at the beginning. Where is the middle এখানে অর্ধেক, তাই না? অর্ধেক কনসেন্ট্রেশন। কারণ এই অর্ধেক কনসেন্ট্রেশন আমরা কত টাইম লাগছে? টাইম হচ্ছে আমরা এখানে যাব, গ্রাফে চলে যাব, স্ট্রেট লাইন ড্র করছেন, গ্রাফে চলে গেছি, গ্রাফ থেকে নিচে আসলাম, দিস ইজ হাফ লাইফ। কথা বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ হাফ লাইফ। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ভেরি সিমিলার। এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন বিগিনিং এন্ড মাঝখানটা যে মিডল, আমরা ভ্যালুটা দেখে নেব, চেক করব যখন মিডল থেকে এখানে গেলাম, এখান থেকে আসলাম, দিস ইজ হাফ লাইফ। তাহলে আমরা তোমাদেরকে আস্ক করছি যে you are able to plot the values, okay? কারণ এক্সামে তোমাদেরকে এক্সপেরিমেন্ট করার কোনো চান্স নাই। You need to know how the experiment was carried out. I mean, you got initial concentration that changes and you measure the values at regular intervals, that the values will be given. আমরা এখনই দেখাচ্ছি, ভ্যালু দেওয়া থাকবে। এখন your job is plot them on a graph. গ্রাফ নিয়ে আসছি, এই যে গ্রাফ দেবো, গ্রাফে প্লট করবে, প্লট করে এরকম তিনটা গ্রাফ পাবো। Okay, one is for zero order, another is first order, and second order. And shape দেখেই বুঝে যাবো যে অর্ডার, কিন্তু শেপ দেখে মেবি কনফিউজিং বিটুইন দিস টু। তখন আমরা কি করব, যে হাফ লাইফ ড্র করব। হাফ লাইফ ড্র করলে ক্লিয়ারলি রেজাল্ট পেয়ে যাব যে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি। ডিফারেন্সটা কি পাবো দেখো, এর হাফ লাইফ চেঞ্জ হবে না, ফার্স্ট হাফ লাইফ, সেকেন্ড হাফ লাইফ, থার্ড হাফ লাইফ, মানে তুমি যদি হাফ লাইফ কয়েকবার মেজার করো, ফার্স্ট হাফ লাইফ হচ্ছে এই টাইম, বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট হাফ লাইফ। নাও লুক এট দ্য সেকেন্ড হাফ লাইফ। এখানে আবার শুরু করো, এটা বিগিনিং, মনে করো এখন এটা ইজ প্রথম, ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন ইজ নাও দিস, দ্যাট ওয়াজ দিস ফর দ্য ফার্স্ট কনসেন্ট্রেশন, ফার্স্ট টাইম। এখন কমে আসলো এখানে, এখন এটাই ধরো প্রথম, এখন এর আবার কমে আসে, অর্ধেক হবে। অর্ধেক মানে কি, এখানে চলে আসবে, লুক এখানে চলে আসবে। এখান থেকে আমরা গ্রাফে চলে যাই, এই যে এখানে চলে যাই, উই ড্র দ্য গ্রাফ হিয়ার, ওকে? এখান থেকে আমরা আবার নিচে আসি, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। তাহলে এই যে এখানে এইটুক যে টাইম পেলাম, এইটুক দিস টাইম, এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাফ লাইফ, বুঝে গিয়েছে? ফার্স্ট হাফ লাইফ ওয়াজ দিস টাইম when this was the concentration, this half concentration to be half, this needs this time, and from this now consider this is initial, এখান থেকে আবার অর্ধেক হচ্ছে এখানে, এখান থেকে এখানে আসতে কত সময় লাগে, এইটুক সময় লাগে। Not from the beginning, don't consider from the beginning, কারণ এটা তো আগেরটা তো হয়ে গেছে। এখন এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে সেকেন্ড হাফ লাইফ। This two second half life will be same for the first order. এটাই হচ্ছে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন, যে শেপ দেখেই যে বোঝা যায় দ্যাটস রাইট, দ্যাটস অলসো ইনফরমেশন। বাট শেপ দেখে যদি না বুঝে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ, মানে ইফ ইউ গেট ওয়ান অফ দেম, শুধু একটা থাকে, এটা নাই, তখন কিন্তু বোঝাটা ডিফিকাল্ট। When you have both of them together on the same graph or nearby, তখন তো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা ফার্স্ট, কোনটা সেকেন্ড, যে এক্সটেন্ডেড হবে বেশি, যেটা দেখে বোঝা যাবে। কিন্তু যদি একটা থাকে, you don't have this, you just have this, so how to determine this is first order or second order? This is half life. কথা বুঝে গিয়েছে? সবাই বুঝেছো? অনলাইনে যারা আছে বুঝেছো? তা আমি দিলাম হাফ লাইফ মেজারমেন্ট, বুঝেছি? জি স্যার। ওকে, হাফ লাইফ মেজার করেই দেখবো ইফ হাফ লাইফ সেম, দিস ইজ ফার্স্ট অর্ডার। এন্ড এখানে কি হবে জানো, এখানে হাফ লাইফটা পরেরটা হাফ লাইফ, the next half life will be double than the first half life. First half life দেখো, if this is 5 minutes, the next half life will be কত বলো দেখি, 10 minutes, 10 minutes, বুঝে গিয়েছে? 10 minutes। তাহলে এইভাবেই আমরা এটা ডিটারমাইন করতে পারবো। কোন কোশ্চেন আছে? I show you here. দেখাও, এখানে একটা সুন্দর করে দেওয়া আছে ভ্যালু ফার্স্ট অর্ডার। When you get here graph, you will have to draw the graph with the concentration, with the time, and you will measure and half life unchanged. এক্সপেরিমেন্ট তোমরা যখন এটা প্লট করবে, যদি কাছাকাছি যায়, এক্সকিউজ মি, যদি কাছাকাছি যায়, the first half life and second half life কাছাকাছি, that is still first order reaction, because these are experimental data. এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা তো 100% অ্যাকুরেট হবে, কাছাকাছি গেলেই হবে। আর যদি ডাবল হয় বা ডাবলের কাছাকাছি হয়, ডাবল অর ক্লোজ টু ডাবল, বুঝে গিয়েছে? এক্স্যাক্টলি ডাবল হয়নি, কারণ বিষয়টা কিন্তু মাঝখানে কিছু নাই, হয় সেম থাকবে অথবা ডাবল হবে।
মাঝখানে কিছু নাই। সো এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যাবে যে এটা কি হবে। বুঝে গেছে? একটা ম্যানিপুলেশনের সুযোগও থাকবে, কিন্তু when you draw a graph একটু ম্যানিপুলেশনের সুযোগ থাকবে, তোমাদের 19-20 করার সুযোগ থাকবে। বুঝে গিয়েছে? ওকে। কারণ ওটা এই ম্যানিপুলেশন বোঝা যাবে না, কেউ ধরতে পারবে না যে তুমি একটু গ্রাফটা একটু বাঁকা করে দিয়েছো বা এই লাইনটাকে বোঝা যাবে না। ইউ হ্যাভ দিস চান্স। ওকে, এখানে কি হবে? হাফ লাইফ কি হবে? ডাবল হবে। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? হাফ লাইফ উইল বি ডাবল। ক্লিয়ার? গ্রাফ ড্র করতে পারবো, হাফ লাইফ মেজার করতে পারবো। নাও দিস ওয়াজ देयर। এই যে দেখো, হাফ লাইফ আস্তে আস্তে কমে যাবে। যদি এরকম হয়, হাফ লাইফ আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং কমতে থাকবে। হাফ লাইফ ডিক্রিজেস উইথ টাইম। এটা তো হাফ লাইফ দরকার হয় না। ইউ ডোন্ট নিড হাফ লাইফ ফর দ্য ফার্স্ট অর জিরো অর্ডার, কারণ এটা লাইনটাই স্ট্রেট। লাইন দেখেই বোঝা যায় যে এটাতে কি হবে। তো আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি এখন। সো নাও ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং। আমরা এখন কাজ শুরু করব। একই কাজটা শুরু করব। আমি যে লেকচার দিলাম, এই লেকচার শুনে বাসায় যাবে আর খাবে দাবে, ফেসবুকে কি কয়েকবার লাইক দেবে, সব ভুলে যাবে। কাজেই কিছু কাজ করতে হবে। বুঝে গিয়েছে? লার্নিং থ্রু ওয়ার্কিং। লার্নিং থ্রু ওয়ার্কিং, দ্য বেস্ট লার্নিং ইজ লার্নিং থ্রু ওয়ার্কিং। মানে যা ভোলে না। এখন এই তিনটা দেখো একসঙ্গে দেওয়া আছে, 3 different order together, zero order, first order, second order. এখন তোমরা যদি এই গ্রাফটা দেখো এবং নাও ইউ কম্পেয়ার বিটুইন 1 and 2, তাহলে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না 1 and 2? দেখো শেপের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। 1 একই রকম ভাবে ফল করছে, 2 প্রথম দিকে খুব ফাস্ট ফল করছে, পরের দিকে কম ফল করছে, স্লোপ কমে যাচ্ছে। লেটস ডিফার। ওকে, নাও ইউ গেট দ্য ভ্যালু। আমরা এখন ভ্যালু দেখে কাজ শুরু করে দেব। দিস ইজ আওয়ার ওয়ার্ক। সো আমরা দুটো কাজ করব, একটা দেখি একটা যদি ক্লাসে হয়ে যায় আর একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, আর যদি দুটাই করে ফেলতে পারো তাহলে ভেরি গুড। সো আই এম গিভিং ইউ দ্য গ্রাফ। তোমরা যারা অনলাইনে আছো, দুইজন আছো, তোমাদের কাছে গ্রাফ আছে? স্যার নেই মনে হয়। আবার বলছি, তোমরা যারা অনলাইনে আছো, তোমাদের কাছে গ্রাফ আছে? স্যার নেই মনে হয়, দেখতে হবে। স্যার আচ্ছা, যদি না থাকে তাহলে আমি তোমাদের সাথে একটা গ্রাফ শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে এই গ্রাফ শেয়ার করেছি, দেখো। ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইথ দিস। তোমরা কাজ করতে পারো কিনা আমি জানি না, আমি পারি, মানে সফট কপিতে একটা গ্রাফ তোমাদের সাথে। ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং উইথ দিস। খেয়াল করো, আমি একটা গ্রাফ পাঠিয়েছি তোমাদের সাথে, এটা কাজ করবে, এটা পিকচার হিসেবে থাকবে। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সেভ দিস অ্যাজ পিকচার। সবাই শুনছো? আন্দালিব শুনছো? ইউ ক্যান সেভ দিস অ্যাজ পিকচার এন্ড রাইট ক্লিক করবে পিকচারে, রাইট ক্লিক করে পেইন্টে যাবে, পেইন্ট বা এডিট বা পেইন্টে যাবে, গেলে তোমরা ভ্যালু পুট করতে পারবে। সো স্টার্ট। ওয়াজ দিস देयर ফার্স্ট? এটা না, এটা ছিল। You don't need to copy the table, just ইনফরমেশন গুলো অ্যাপ্লাই করে গ্রাফে পুট করা শুরু করে দাও। I think I'm clear now. আচ্ছা, যারা অনলাইনে আছে তাদেরকে এই ইনফরমেশনটাও পাঠিয়ে দিই। This I send in the group. কি রে, আসলে কেন?